जुगो जुग अटल शब्द गुरु चवर छत्र तख्त दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज तिन्हां दे पावन गुरता गद्दी पुरब नूं समर्पित जुड़ मेले एकत्र होए गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जनों वडभागे हो। सतगुरां दी मुबारक हजूरी अंदर बैठ के शुभ गुणां दी प्राप्ति करन दा सुभाग समा मालक ने बख्शिश कीता है। चल रही लड़ीवार धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे पावन जीवन दी इतिहास दी विचार जिस विच आप जी धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे बचपन दे विच बाल अवस्था विच जो कौतक कीते हन तिन्हां दी विचार अते पाठ आपां जो सरवण कर रहे हाँ। आओ कल दे दीवानां विच जिवें आप जी ने सरवण कीता बाबा मेहता कालू जी नूं ये महसूस होया कि हुण बच्चा मेरा पढ़न लिखण दे योग हो गया है, इसलिए इनू किसी पाठशाला दे विच पाया जावे। ये सोच विचार करके बाबा मेहता कालू जी धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं एक पाठशाला दे विच लैके जांदे ने, स्कूल विच लैके जांदे ने, जिथों दा अध्यापक जिथों दा टीचर पांधा जिहदा नाम इतिहास दे विच गोपाल है, गोपाल पांधे को लैके गए ते बाबा मेहता कालू जी ने गोपाल पांधा जी नूं ये गल आखी है कि तुसी मेरे बच्चे नूं जिहड़ा है हिसाब किताब समझाउणा है, गिणती मिणती समझाउणी है, जिस करके आने वाले समय विच मैं इनू अपने वर्गा बना सकां। भाव मैं पटवारी हाँ तो मैं चाहुंदा हाँ मेरे बच्चे नूं भी हिसाब किताब आवे, गिणतियां मिणतियां आउण, जिस करके तुसी जिहड़ा है ये मेरे बच्चे नूं सोहणी सिक्ख्या दिओ। इन्ना कुछ कह के बाबा मेहता कालू जी गृह विखे जांदे ने। गुरु साहिब जी एक दिन पढ़ते ने, दूसरे दिन फिर आउंदे ने, फिर आके गोपाल पांधे कोल बाबा मेहता कालू जी कहिंदे ने मेरे बच्चे नूं जिहड़ा है केवल तां केवल हिसाब किताब की विद्या देनी है, लेखा जोखा समझाउणा है। तो उस दिन फिर गुरु साहिब जी चुप हो गए ने, कुछ नहीं बोले। तो बार बार गोपाल पांधा तिस दे पुछण मगरों गुरु साहिब जी ने फिर जो उपदेश दिता है पावन बाणी दे राही, हजे आरबला 7 साल दी है गुरु साहिब जी दी। इस 7 साल दे विच गुरु साहिब जी ने ये पावन पवित्र बचन उच्चारण करके गोपाल पांधे नूं सिक्ख्या दिती है, जो कि सिक्ख्या सारियां वास्ते है कि असल दे विच किहड़ा लेखा जोखा समझना चाहिदा है ते किस विच असीं पए होए हाँ। आओ पावन विचार की आरंभता तो पहला रसना करो पवित्र, प्यार सहित उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा कमल कल्याण दा, कमल बदन सुख सदन गुर, करुणा मन पर ले जाए, पांधे प्रति कल्याण दा, बोले शब्द उठाए। धन गुरु नानक पातशाह महाराज कमल दे बदन वर्गे, सुखां दे घर, मुक्ति दे दाते, किरपा दे घर विच आके पांधे बारे इस प्रकार धुरकी बाणी दा उपदेश शब्द उच्चारण कीता। श्री राग महला पहला,
जाल मोह कस मस कर मत कागत कर सार। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਾਵਨ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 16 ਅੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਪਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਾਵਟ ਬਣਾਓ, ਲੇਖਣੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਰੋ। ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਸਕੇ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਰਹਾਉ ਚੌਪਈ ਕਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕੋ ਸੁਨ ਟੀਕਾ, ਸਿਰ ਮੁਖ ਨਿਕਸਿਓ ਕਲ ਪਦਨੀ ਕਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਰਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਰ ਦਫ ਪੂਰੀ ਸੁਹਾਵੈ, ਪਦਵੀ ਪਰਾ ਜਾਸ ਤੇ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇ ਤਰਾਜਾ ਕਾਰਨ ਤਰਨੀ, ਬੈ ਲੰਗ ਕਰਨ ਲਗੇ ਸੋ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਂਧਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਮਨ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਵਸਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੇਰੀ ਤਰਾ ਅਤਿ ਰਜ ਸਕਹਿ ਨਖੇਰੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰਬ ਉਪਕਾਰਾ ਪਉਤਾਰਨ ਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ। ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਵੇਦ ਬਰਸਾਰ ਲਖਾਇਆ ਤਾਰੇ ਨਰ ਸੁਨ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਵੇਦ ਬਰਸਾਰ ਲਖਾਇਆ ਤਰਹਿ ਸੇ ਨਰ ਸੁਨ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਦਿਵਾਟੀ ਕੇ ਵਿਕੇ ਨੇਮੋ ਭਰਪੂਰ ਬਾਤੀ ਵਿਸ਼ਯਨ ਬਾਸਨਾ ਅਗਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੂਰ। ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤੇਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਬੜੀ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਵਿ ਤੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਡਿਗ ਜਬ ਹੈ ਵਹ ਹੈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਿਪਦ ਪੈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੋਈ ਗੁਰ ਦੁਖ ਖੋਉ ਪੈ ਪ੍ਰਸੀਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੋਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਹ ਮੋਹ ਜਬ ਪਾਂਡਾ ਜਾਰੋ
ज्ञान अगन सो सगल निवारो। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾੜ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਦਾ ਧਰ ਕਾਜਰ ਬਰ ਪਾਵੋ, ਅੰਤਾ ਨਿਰਤ ਜਿਨਾ ਕਸਨ ਸਵਾਰੋ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਜਲ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਓ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਹਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੁਰਮਾ ਜੇਕਰ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਰੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਭੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਰਮਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅਹੰ ਤਨ ਤਜਨਾ ਕਸਨ ਸਵਾਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹੰ ਤਨ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਚੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭੁਯੰਗ। ਐਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁੰਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠ ਇੱਕ ਛਿਨ ਭੰਗੁਰ ਹੈ। ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਹੋਣ
ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਓ, ਸਵਾਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਮਤ ਸਾਰ ਕੋ ਕਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਪਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਮਨ ਕਰ ਤਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਕਲ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਓ, ਪਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਮਨ ਕਰ ਧਰੀਐ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਵਟ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੇਖਕ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਖਕ ਚਿਤ ਬੂਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲਿਖਿਓ ਸਤਾ ਸਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੌਰ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਅਸਲੀ ਖਾਲਿਕ ਜਾਣ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਓਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਲਿਖੋ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਫਤ ਲਿਖ, ਅੰਤ ਨ ਪਰ ਉਰ ਕੋਇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਣਤਾਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉੱਥੇ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਬਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖੋ, ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਓ ਨਾ, ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਭਈ ਜੈ ਸਥਾਨ ਲੇਖਾ, ਜੈ ਸਥਾਨ ਲੇਖਾ ਜਮ ਲੋਲੇ, ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੇਰ ਮੁਝੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਰਾਜ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਧਰਮਰਾਜ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਯਮਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੇ ਖਾਜੇ ਤੂਰ ਪਾਂਦਾ ਉਦਰੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਧੂ ਅਗਾਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਨਿਤਾਣਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖਣਗੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹ ਜਾਈਏ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਮਨ ਗੁਨਹ ਪੁਨ ਪਾਂਦੇ ਅਚਰਜ ਚੀਨ, ਦੁਤਿਆ ਇੰਦਰਾ ਕਿੰਦ ਜੋ ਨ ਬੈਠੇ ਨਿਤੀਨ। ਜਦ ਪਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚੰਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਂਧਾ, ਤੇ ਮਨੋ ਮਨੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ 16 ਅੰਗ ਤੇ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇਰੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।